وہ ہے میں ٹھیک ترازو میں تولا جاؤں. کیا ٹاپک ہے؟ میں ٹھیک ترازو میں تولا جاؤں. ترازو کس کو کہتے ہیں؟ تکڑی ہوں. کہنا ہے میں تکڑی جو تولیا جاواں. تو کیا ہم نے کبھی ایسی بات خدا کو کہا ہے؟ کیا ہم کبھی خدا کو کہتے ہیں کہ خداوند مینوں تکڑی جو تول، میں پورا بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اسی دعوے تے بڑے کرنے ہیں، دعوے ساڈے بڑے نے، اسی خدا نال انج چلنے ہیں، خدا نوں انج اسی ہدیے بھی دینے ہیں، خدا نوں اے بھی اسی کرنے ہیں، خدا لئی اے بھی اسی کرنے ہیں، خدا لئی راتاں نہیں بھی جاگنے ہیں، روزے بھی رکھنے ہیں. تو کیا کبھی خدا کو کہے خدا سانوں تکڑی جو تول کے دے، اسی پورے بھی ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن ایوب یہ بات کہتا ہے، ایوب نبی یہ بات کہتا ہے. تو آئیے خدا کلام میں سے دیکھیں گے، میرے ساتھ نکالیے گا ایوب نبی کا صحیفہ، اس کا 31 چیپٹر، 31واں چیپٹر، 5 سے لے کے 7 آیت تک کلام خدا میں ہم دیکھیں گے. ایوب نبی کا صحیفہ، اس کا 31 باب اور اس کی 5 آیت سے لے کے 7 آیت تک کلام خدا میں ہم دیکھیں گے. سر نکالیے، کہے آمین. آمین. جی پڑھنے میں رہنمائی کیجیے گا. ہاللویا. خداوند کے زندہ اور مقدس پاک کلام میں سے پڑھیں گے. اس میں یوں لکھا ہے، اگر میں بطالت سے چلا ہوں اور میرے پاؤں نے دغا کے لیے جلدی کی ہے، تو میں ٹھیک ترازو میں تولا جاؤں تاکہ خدا میری راستی کو جان لے. اگر میرا قدم راستہ سے برگشتہ ہوا ہے اور میرے دل نے میری آنکھوں کی پیروی کی ہے، اور اگر میرے ہاتھوں پر داغ لگا ہے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو. خداوند کا شکر. سب کے آمین. سب لوگ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، سب لوگ بیٹھ جائیں. کلام خدا میں سے آج جو ہم نے خدا کا کلام سنا ہے، ایوب نبی یہ بات لکھتا ہے، کہتا ہے اگر میں بطالت سے چلا ہوں، بطالت یعنی کہ جھوٹ سے، فریب، جھوٹ فریب سے میں چلا ہوں، اور میرے پاؤں نے دغا کے لیے جلدی کی ہے، یعنی کہ میرے پیر جڑے نے وہ دغا کی طرف، جھوٹ کی طرف، فریب کی طرف گئے نے، تے پھر کی ہے، میں ٹھیک ترازو چ تولیا جاواں. آمین. کہتا ہے میں ٹھیک ترازو میں تولا جاؤں تاکہ خدا میری راستی کو جان لے. وہ راست باز آدمی ہے نا، اسی لیے وہ بڑے فخر سے یہ بات کہتا ہے، خداوند مینوں تول تے میری راست بازی نو چیک کر. اس سے پہلے اسی ایوب کی کتاب میں ہی 19واں باب آپ دیکھیں تو ایوب نبی ایک بات کہتا ہے، اس کے اس مصیبت کے دن آنے سے پہلے وہ بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ اب تو ایسا میں ہو گیا ہوں کہ میں اپنے نوکروں کو بلاتا ہوں تو وہ بھی میری بات نہیں سنتے. میں اپنی بیوی سے بات کرتا ہوں تو وہ بھی میری بات نہیں سنتی. میں جس کو بھی کچھ کہتا ہوں تو وہ میری بات کو سنتی ہی نہیں ہے، کیونکہ مجھ پر مصیبت آئی، اور اس مصیبت نے جو ہے میرے رشتہ داروں کو بھی مجھ سے الگ کر دیا. اب میرے رشتہ دار بھی جو ہیں وہ بھی مجھے نہیں بلاتے. آج بھی آپ ریل زندگی میں دیکھیں، حقیقی زندگی میں دیکھیں، تو جب آپ خوشحال ہوتے ہیں تو آپ کے جو رشتہ دار نہیں بھی ہیں وہ بھی آپ کے رشتہ دار بن جاتے ہیں، اور جب آپ پہ مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، مشکلات آ جائے تو آپ کے اپنے بھی چھوڑ جاتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ایوب نبی یہ بات 19ویں باب میں کہتا ہے، آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے گا، جب گھر جائے گا تو اس کو پڑھیے گا، اور اس میں یہ بات کلیئر لکھی ہے کہ رشتہ دار بھی مجھے چھوڑ گئے، میرے جو نوکر تھے وہ بھی میری بات نہیں سنتے، میرے جو میرے ساتھ میرے دوست تھے وہ بھی میری بات نہیں سنتے. تو اب کیا ہوا ہے، اگر میں بطالت سے چلا ہوں تو میرے پاؤں نے دغا کے لیے جلدی کی. کہتا ہے اگر میں دھوکے سے چلا ہوں نا،
अगर मैंने फरेब दिया है तो ये फिर मेरे पाँव ने जल्दी की है। मैंने गलती नहीं की, मुझे उकसाया गया, मुझे फंसाया गया। और कलाम में लिखा है, कहता है फिर आगे कहता है मैं ठीक तराजू में तोला जाऊं। कहता है फिर सही है, अगर ये मुसीबत मेरे पे आई है, मैं अगर धोखा चलते रहा, मैंने अगर किसी को फरेब दिया है, तो फिर ठीक मुझे तराजू में तोला जाए, ताकि मेरी रास्ते को खुदा जान ले। खुदा तो मेरी रास्ते को जान लेना। जो लोग रास्तबाज हैं, जो लोग दुआ करने वाले हैं, जो लोग रोजे रखने वाले हैं, जो खुदा की हुजूरी में चलने वाले हैं, वही ये बात कह सकते हैं, दूसरे लोग ये बात नहीं कहते। लिखा गया, और मेरे दिल ने मेरी आंखों की पैरवी की है, और अगर मेरे हाथों पर दाग लगा है, कहता अगर जब मैं कोई खून कीता है, कोई गलती की है, कोई खता की है, तो मैं चेक कर। क्या हम इस एतमाद के साथ खुदा को कह सकते हैं? जिस तरह यूब कहते हैं, कहता अगर मैं गलत था तो फिर मुझे चेक कर, मैंने अगर कहीं कोई गलती की है तो मुझे चेक कर। लेकिन अगर आप तीसवां बाब पढ़े और 32वां बाब पढ़े तो उसमें भी बड़ा क्लियर लिखा है। कहता है, अय्यूब कहता है अगर मैंने गलती की है, अगर मैंने किसी जवान औरत पर निगाह की है तो इसकी भी मुझे सजा मिले। अगर मैंने अपने नौकरों को धोखा दिया है, फरेब दिया, उनकी मजदूरी रखी है, तो इसकी भी मुझे सजा मिले। कहता है अगर मैंने जो भी गलत काम किए हैं मुझे उसकी सजा मिले। तो क्या हम ऐसी बात कहते हैं खुदा को? खुदावंद अगर मैं गलती की तो मेरे सजा दे, मेरे खानदान को छड़ दे। अपनी गलती की असी माफी नहीं मांगते, असी अपने आप को तो कहते ही नहीं है खुदावंद मैनू छड़ दे तो फलाने को जेड़ी सजा दे दे। साड़ी ही सोच होती ना, लेकिन खुदा तो ये अय्यूब ये कहता है अगर मैंने गलती की है तो मुझे इसकी सजा दे, लेकिन अगर मैंने गलती नहीं की तो फिर मुझे तराजू में तोल दे। हालेलुया, फिर मुझे तराजू में तोल। तो क्या हम ऐसी बात करते हैं? खुदा को कहते हैं हमें इस बात पे जो है वो स्टैंड लेना पड़ेगा, हमें इस बात को कहना पड़ेगा कि खुदावंद मुझे तराजू में तोल ले, ताकि अगर मैं कम निकलूं तो फिर मुझे उसकी सजा देना। ज़बूर 31 पढ़े और उसकी 22, 23 और 24 आए, जल्दी से पढ़िएगा। ज़बूर 31। मैंने तो जल्दबाजी से कहा था कि मैं तेरे सामने से काट डाला गया, तो भी जब मैंने तुझसे फरियाद की तो तूने मेरी मिन्नत की आवाज को सुन लिया। दाऊद भी ये बात लिखता है, कहता है मैंने तो जल्दबाजी से कहा था, कहता मैं तो बड़ी जल्दी से कहता कि मैं तेरे सामने से काट डाला जाऊं। कहता मैं जल्दबाजी से कहता है कि मैनू अपने हजूर चो कट दे, मैनू अपने हजूर चो रद्द कर दे। कहता मैं जल्दबाजी से कहता है, असि भी कई दफा जल्दबाजी से कहते हैं ओ खुदावंद मैं तेरे घर च नहीं आना, तू मेरे काम ही नहीं करता। हम जल्दबाजी में ये बात कह देते हैं, हम खुदा को फरेब देना शुरू करते हैं, हम खुदा पर इल्जाम लगाना शुरू करते हैं। खुदावंद तेनू मैं काम क्या सी, मेरे काम नहीं कीते तू। खुदावंद तेनू मैं क्या सी, मैनू घर लै दे, तू घर लैके नहीं देता। खुदावंद मैं तेनू क्या सी, मेरे बच्चे पास हो जान, वो पास नहीं हुए, मैं चर्च नहीं जाना। तो ये दाऊद क्या कहता है मैंने तो जल्दबाजी से कहा था कि मैं तेरे सामने से काट डाला गया। कहता मैं तेरे सामने काट डाला गया, कहता मैं जल्दबाजी से गल कर दी, तो भी मैंने तुझसे फरियाद की तो तूने मेरी मिन्नत की आवाज को सुन लिया। कहता मैं जदों भी तेनू पुकारिया है, मैंने जब भी तुझसे दुआ की है, तूने मेरी फरियाद को सुना है। तो की खुदा साडी फरियाद नहीं सुनता? तुसी जदों भी दुआ करते जे खुदा ताड़ी दुआ नहीं सुनता? कभी खुदा ने कहा कि तुम चर्चों बाहर निकल जाओ, तुसी आज चर्च नहीं आना, ताड़े लिए चर्च के दरवाजे बंद नहीं? कभी खुदा ने कहा या कभी पादरियों ने क्या हुए? क्योंकि खुदा अपनी हजूरी से किसी को भी नहीं निकालता, खुदा अपने घर से किसी को भी नहीं निकालता। खुदा जो है कहता है जब भी तू फरियाद करता है मैं तेरी फरियाद को सुनता हूँ। क्या आगे पढ़ेगा? खुदावंद से मोहब्बत रखो है उसके सब मुकद्दसो। क्या करना है? खुदावंद से मोहब्बत रखनी है। तो जो खुदा नाल मोहब्बत होएगी तो फिर ही असी खुदा नाल चलांगे ना।
تو جب محبت ہی نہیں ہے تو پھر اسی گھر چ ویلے پے رہاں ستے رہاں گے, پھر اسی گھر چ ساڈا گھر ہی چرچ لگا ہوئے گا. تو چرچ کی ہونا ہے, یا سونا ہے یا ٹی وی دیکھنا ہے یا موبائل, 3-4 ہی کام ہیں بس. انہیں کاموں میں ہم پورا دن گزار دیتے ہیں, لیکن 2-2.5 گھنٹے ہم خدا کو نہیں دیتے. تو کیا ہم خدا کو اگر یہ ٹائم دیں گے تو خدا کیا کرے گا؟ ہماری آواز کو سن لے گا. جی آگے بڑھیے گا. خداوند ایمانداروں کو سلامت, خداوند ایمانداروں کو سلامت رکھتا ہے. خدا جڑے نا ایماندار جڑے لوگ نے نا انہاں نوں سلامت رکھدا ہے, زندہ رکھدا ہے. خدا انہاں دی عمراں نوں بڑھاندا ہے. خدا راست باز کی عمر کو دراز کرتا ہے. خدا راست بازوں کی عمروں کو بڑھاتا ہے, کیونکہ خدا جانتا ہے کہ اس نے میری خدمت کرنی ہے, اس نے میرے کلام کو لوگوں تک پہنچانا ہے, اس لیے وہ اس کی عمر کو دراز کرتا ہے. کبھی بھی وہ اپنے لوگوں کی عمر کو قطع نہیں ہونے دیتا. ہاللیلویہ. جی آگے بڑھیے گا. اور مغروروں کو خوب ہی بدلا دیتا ہے. مغروراں نوں, جڑے مغرور نے, جڑے بڑے ہی آکڑ سے چلتے ہیں, جڑے کہندے کوئی گل نہیں خدا نال ویکھ لاں گے جدوں ہوئے گی, جدوں اے جگ مٹھا جگلا کنے ڈٹھا, جدوں اگے جاواں گے جدوں مر جاواں گے پھر ویکھی جائے گی. مغروری ہے نا یہ ہمارے اندر غرور ہے, لیکن اس غرور کو کہتے ہیں خدا خوب بدلہ دیتا ہے. کہنا خدا بڑا اچھا بدلہ دیتا ہے اس گل دا, اور وہ بدلہ کی ہے؟ اس کو وہاں پر پھینک دو جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. کہتا پھر خدا خوب بدلہ دیتا ہے. اس بدلے لیے اسی تیار رہنا, اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. جے اسی خدا دی گل نہیں مانتے, جے مغرور ہاں, غرور چ چلنے ہاں, جے اسی خدا دی حضوری چ نہیں آندے, جو خدا دے قدماں چ نہیں چکتے, تے پھر اس گل لیے اسی تیار رہنا ہے. خدا خوب بدلہ دیتا ہے. ہاں جی. اے خداوند پر آس رکھنے والوں, سب مضبوط ہو اور تمہارا دل کبھی رہے. سب مضبوط ہو اور تمہارا دل کیا ہو؟ کبھی ہو, مضبوط ہو. کہندا ہے جے تسی خدا تے آس رکھدے جے نا تے پھر سارے مضبوط ہو جاؤ تے خدا تے امید رکھو, کبھی ہو جاؤ, تاکہ خدا تمہاری ہر ایک دل کی مراد کو پورا کرے. خدا کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا. تو اگر آپ خدا سے پیار کرتے ہیں, اگر آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں, تو پھر خدا کبھی بھی آپ پر کوئی مصیبت نہیں آنے دیتا. کلام میں لکھا ہے وہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہیں لگنے دے گا, وہ تجھے آگے پیچھے سے گھیر لے گا. خواہ موت کی وادی کے سائے میں سے میرا گزرو, میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے ساتھ ہے. ہاللیلویہ. تو جس کے ساتھ خدا ہے اسے کسی بات کا خوف خطرہ ہے. کلام تو یہ بات کلیئرلی بتاتا ہے, کلام مقدس میں یہ بات بڑی واضح لکھ دی گئی ہے کہ خدا اپنے لوگوں کی جو ہے وہ سلامتی چاہتا ہے. خدا اپنے لوگوں کو محفوظ رکھتا ہے, وہ کسی مصیبت میں جانے نہیں دیتا. لیکن اگر ہم جان بوجھ کر ہی خدا کے قدموں میں نہیں آتے, اگر ہم فارغ ہیں, گھر پر ہیں اور خدا کے قدموں میں نہیں آتے, تو پھر اپنے آپ کو تیار رکھیں. کلام میں کیا لکھا ہے؟ پھر ان کے لیے سزا تیار ہے. امثال پہلا باب ذرا نکالیے گا, 14 سے 16 تک پڑھیے. تو ہمارے ساتھ مل جا, ہم سب کی ایک ہی تھیلی ہوگی. تو اے میرے بیٹے, تو ان کے ہمراہ نہ جانا, تو ان کے ہمراہ نہ جانا. کنا دے ہمراہ؟ جڑے لوگ غلط راہاں تے چلدے نے, جڑے لوگ جڑے نے بریاں راہاں تے چلدے نے, جڑے لوگ لوگوں کو گمراہ کر دیندے نے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے اولاد نہیں ہو رہی ہوتی تو کیا ہوتا ہے, کوئی اور ہی نال دے لوگ دے کہہ دیندے فلاں بابے کول جائیں گی نا تو اتھوں تینوں اے چیز ملے گی, تینوں کہ دم کر دے گا تے تینوں تیرے گھر اولاد ہو جائے گی, یا فلاں ڈاکٹر کو جائیں گی نا اتھے جا کے ٹریٹمنٹ کرائیں گے تو تیرے اولاد مل جائے گی. لیکن خدا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ایک ہی تھیلی ہوگی, تو اے میرے بیٹے ان کے ہمراہ نہ جانا. ایک ہی خدا ہے اور ایک ہی ہمارا چرواہا ہے, ہم نے اس کے پاس جانا ہے اور وہ ہر چیز دینے میں قادر ہے. کیا ہم نے کبھی خدا کے حضور گڑ گڑا کے پرے کی ہے؟ کیا ہم نے کبھی خدا کے حضور جھک کر دعا کی ہے؟
क्या हमने कभी घुटनों के बल होकर खुदा के हुजूर दुआ की है? हमारे पास जो चीज नहीं है उनके लिए क्या हमने कभी रिक्वेस्ट की है कि खुदावंद मेरे पास ये चीजें नहीं है, मुझे ये चीजें दे? बल्कि कलाम में तो लिखा है कि इन चीजों की ख्वाहिशें ना करें, आप क्या करें? पहले आसमान की बादशाही की तलाश करें तो ये सारी चीजें तुमको मिल जाएंगी। हम आसमान की बादशाही के लिए तो खुदा को कहते नहीं है, हम ये तो कहते नहीं है खुदावन मुझे खिदमत में बढ़ने की बरकत दे, मुझे दुआ करने की बरकत दे, मुझे कलाम सुनाने की बरकत दे, मुझे गीत गाने की बरकत दे, मुझे अपनी हजूरी में चलने की बरकत दे, ताकि मैं तेरे साथ जुड़ा रहूं और तेरे घर से कभी भी अलग ना रहूं। हालेलुया। आगे बढ़िएगा। तो उनके हमरा ना जाना, उनकी राह से अपना पाँव रोकना, क्योंकि उनके पाँव बदी की तरफ दौड़े हैं। कहना तो अपनी राह जो है ना, अपने रस्ते ਨੂੰ बदल नहीं ते अपने पाँव ਨੂੰ रोक नहीं। ऐसा ना हो कि तू बदी की तरफ जाए, क्योंकि उनके जो रास्ते हैं वो तो बदी की तरफ वो दौड़े जाते हैं, वो तो बदी की तरफ दौड़ते हैं। लेकिन हमने क्या करना है? अपने पाँव को रोकना है। जी आगे बढ़िएगा। और खून बहाने के लिए जल्दी करते हैं। खून बहाने के लिए वो क्या करते हैं? जल्दी करते हैं। जादूगर की कहते हैं पलोठे बच्चे, पलोठे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਔਲਾਦ ਹੋਏਗੀ। पलोठे का खून, पलोठे के कपड़े और पता नहीं क्या क्या वो कहते हैं, और इस तरह वो हमें गुमराह करते हैं। कहते तूने इन चीजों से बाज आना है, इन चीजों की तरफ नहीं जाना, और अगर तू इनसे अपने कदम रोकेगा तो फिर तुझे बरकत मिलेगी। अगर तू इन रस्तों से अपने पाँव को नहीं रोकेगा तो फिर तू हलाकत की तरफ जाएगा। इमसाल 19 बाब निकालेगा 2 और 3। ये भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली, ये भी अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे। ये अच्छी गल नहीं है कि तुसी कलाम तो वाकिफ ही ना हो। खुदा के कलाम से अगर आप वाकिफ नहीं है तो ये अच्छी बात नहीं है। ये अच्छा नहीं है कि रूह इल्म से खाली रहे। जी। जो चलने में जल्दबाजी करता है भटक जाता है। जो चलने में जल्दबाजी करता है वो क्या करता है? भटक जाता है। कई दफा ਅਸੀਂ बड़ी जल्दबाजी करने तो अपनी राह छड़ देने, ਅਸੀਂ बड़ी जल्दी नाल, कई दफा हमें खुदा का रूह गाइड नहीं कर रहा होता, कई दफा हमें खुदा के रूह ने बताया ही नहीं होता कि तू पादरी बनी, तू मुबशर बनी, तू एल्डर बनी, तू वर्शिपर बनी, तू दुआ करने वाला बनी, तू लोगों ने जो है दुआवा करी। लेकिन क्या होता है, हम अपनी मर्जी से ही पादरी बन जाते हैं, अपनी मर्जी से मुबशर बने होते हैं, अपनी मर्जी से वर्शिपर बने होते हैं, अपनी मर्जी से सारे काम कर रहे होते हैं। तो फिर क्या होता है? कलाम क्या कहता है? जल्दबाजी करता है और तू भटक जाता है। फिर की होता है? कुछ देर वो दुआवा कर देने, कुछ देर वो मुबशर रह देने, कुछ देर वर्शिप कर देने, उसके बाद सब कुछ खत्म। फिर वही गला, वही गडलिया, वही सारा कुछ, वैसे ही काम, पुराने काम, फिर पुराने कामों की तरफ चल पड़ते हैं। लेकिन अगर आप खुदा के साथ चलते हैं, अगर आपके अंदर खुदा का रूह है, तो फिर आप कभी भी भटकते नहीं हैं, क्योंकि खुदा जो है वो हमें सिखाता है, खुदा हमें समझाता है, खुदा हमारी रहनुमाई करता है। आप लोग इस बात को जानते होंगे, कई बात आपका जो है वो टाकरा होता होगा पादरियों से, उन पादरियों से भी जो पहले पादरी होते हैं, फिर उसके बाद वो रास्ते ही बदल जाते हैं। आप इस बात को जानते होंगे, अगर मैं जानता हूं तो आप भी जानते होंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी में भी तो वो पादरी आते ही होंगे ना, मिलते होंगे। तो अगर आप सही खादम के पीछे चलते हैं तो उसमें आपकी भी बरकत है। अगर आप सही पादरी के पीछे नहीं चलेंगे तो बरकत, फिर आपके पास भी बरकत नहीं रहेगी, क्योंकि वो क्या करते हैं? गुमराह करते हैं, भेड़ों के बीच में भेड़िए, और वो आपको फाड़ देते हैं। और वो चंदा लेने वाले पादरी होते हैं, चंदा इकट्ठा किया, चलो जी ठीक है, बाकी पेड़ की परवाह नहीं, कोई गाली पेड़ जिधर मर्जी जाए। लेकिन जो सही चरवाहे हैं वो भेड़ों की फिक्र करते हैं, वो भेड़ों के लिए रातों को जागते हैं और प्रेयर करते हैं। इस बात को जाने, इस बात के लिए रियलाइज करें, इस बात की तरफ तवज्जो करें, और फिर देखें कि आपके खादम आपके लिए रातों को जाग कर दुआ करते हैं और आपको रास्ता बताते हैं। इमसाल 21 बाब निकालिएगा 4 और 5 आयत पढ़िएगा।
बुलंद नजरी और दिल का तकब्बुर और शरीरों की इकबाल मंदी गुनाह है। बुलंद नजरी और दिल का तकब्बर कहना है शरीर लोगों का की है इकबाल मंदी ते है पर इहदे च गुनाह है क्योंकि असं जो इंज आकड़ के टुरने ते नजरां साडी इत्थे ही हुंदियां इंज ही है ना जो टुरने ते बड़े आकड़ के ते नजरां भी इत्थे रखने कदी इंज सीधे लगे जाते हैं तो क्या होता है कहता है बुलंद नजरी जो है दिल का तकब्बर है साडे अंदर की है गुरूर है तकब्बर है कि मैं पादरी हाँ मैं मैनू तो जड़ा ना वो चंगी सीट मिलनी चाहिए है मैं तो पादरी हाँ मैनू ते आला अहदों ते बिठाना चाहिए है वड्डियां सीटां ते मैं जाके पावां मैं थले जमीन ते ना पावां मैनू ते जदों मैं जावां तो उस टाइम घर वालों नूं जड़ा ना फिक्र पै जाए कि मैं आया वां ते मेरे लिए जड़ा ना उस टाइम जड़ा ना वो कुर्सियां लग जान ते सारा कुछ हो जाए दिल में तकब्बर है और ये शरीरों की इकबालमंदी इसका मतलब है ये गुनाह है हमें आजिज होना है खातिम कैसे होते हैं आजिज अगर कोई बात नहीं अगर घर में कोई ऐसा आपके पास सीट नहीं भी है तो फिर भी आप बैठे और खुदा क्योंकि आपको खुदा लेकर गया उस घर में और आपने उस घर के लिए दुआ करनी है आपने उस खानदान के लिए बरकत की दुआ करनी है ताकि वो घराने क्या करें बरकत पाएं और उनके घर जो उनके आपकी दुआ से वो घराने बरकत पाएं और आपकी दुआ से वो घराने बच जाएं आगे बढ़ेगा मेहनती की तदबीरें यकीनन फरावानी का बायस हैं लेकिन हर एक जल्दबाज का अंजाम मोहताजी है हालेलुया बात की समझ आई मेहनती की तदबीरें जो है जरा मेहनती आदमी है वो बड़ी सोचा रहा है बड़ी तदबीर करता है कि मैं मेहनत कर रहा मेरे को जो पैसे आएंगे मैं इहदे लिए ए कुछ करांगा ए चीज बनावांगा अपने बच्चों लिए फ्यूचर बनावांगा अपने बच्चों लिए जो है वो ये कुछ करूंगा कहता है मेहनती आदमी जो है ना उसके दिल में बड़ी सारी तदबीरें हैं बड़े सारे ख्याल हैं और परवानी का भाईस है लेकिन हर एक जल्दबाजी का अंजाम मोहताजी है पर यदि जल्दबाजी नहीं करनी इंतजार करना है आप थोड़ा कमाते हैं उसमें भी खुदा की शुक्रगुजारी करें और खुदा आपको ब्लेस करेगा आप जो कुछ चाहते हैं खुदा आपके लिए करेगा खुदा आपको देगा लेकिन इसमें क्या करना है इंतजार करना है जल्दबाजी नहीं करनी अगर जल्दबाजी करेंगे तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे जल्दबाजी मुसीबत है जल्दबाजी मोहताजी है जल्दबाजी जो है वो आपको परेशानी की तरफ ले जाती है लेकिन आपने जल्दबाज नहीं होना आपने इंतजार करना है जी हम 7:25 को आप निकालेगा 8 और 10 पड़ेगा 8 से 10 झगड़ा करने में जल्दी ना कर आखिरकार जब तेरा हमसाया तुझको जलील करे तब तू क्या करेगा झगड़ा करने में जल्दी ना कर कई दफा असी झगड़ा भी करने का बड़ी छेती कर झगड़ा लोगों नाल लड़ाइयां कर लेते हैं तो कहता है जो तू झगड़ा करेगा तो फिर की होएगा कहता फिर तेरा जो हमसाया है ना वो जो तू गल करेगा ना तो उदों तेनों जलील करेगा और तू बड़ा चंगा है तू भी लड़ाइयां करना है तेरे बच्चे भी लड़ाइयां करते हैं फिर ऐसी बातें सुनने को मिलती है कि नहीं मिलती है ना सुनने को और तू बड़ा चंगा है तेरे घर वाले तेरे हर चीज वो फिर आपको जलील करते हैं इसलिए कलाम में लिखा गया झगड़ा करने में जल्दी ना कर आखिरकार जब तेरा हमसाया तुझको जलील करे तब तू क्या करेगा फिर तू की करेगा फिर शर्मिंदा होएगा फिर तेरे लिए की होगी शर्मिंदगी होगी इसलिए अपने आप को हमने क्या करना है बचाना है ऐसा ना हो कि हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़े जी तू हमसाया के साथ अपने दावा का चर्चा कर लेकिन किसी दूसरे का राज फाश ना कर अपने हमसाया नाल की करना है अपना दावा अपने दावे दा चर्चा करना है यानी कि अपने घर दे बारे गलबात करनी है पर किसी दूसरे का जड़ा ना वो राज फाश नहीं करना कई दफा क्या होता है हम असी जो बहदियां ने बीबियां बहदियां ने मैं अक्सर एक दफा मैंने बात की थी मैंने कलाम में भी सुनाया था कि बीबियां जड़ी ने मूंगरे बड़े तोड़दियां ने मूंगरे तोड़ती हैं मूंगरे यानी कि घरों सब्जी लैन गई राज की होया कुछ सहेली मिल गई उनको बह गया तो फिर खाते खोल के फिर बदखोइयां फिर कदी किसी दी स्टोरी शुरू हो गई
ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੂੰਗਰੇ ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਖੂਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਗਰੇ ਤੋੜੇ, ਖੂਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, खूब उन्होंने जड़ी ऐप जोई की थी। और कलाम में क्या लिखा है, किसी की ऐप जोई ना करो। ऐसा ना हो कि तुम्हारी भी ऐप जोई की जाए। अगर हम किसी की ऐप जोई करेंगे, अगर हम किसी को बुरा कहेंगे तो फिर हमारा भी जो है वो बुरा ही किया जाएगा। किसी दूसरे का राज फाश ना करें। जे तानू को किसी चीज का पता चल ही गया, कोई गलती का पता चल ही गया, कई दफा होता है नौजवान है, नौजवान बेटे बेटियां हैं, खराबी कर जाते हैं, आजकल के दौर में ऐसा हो रहा है, तो हमने क्या करना है, उसको दबाना है, ना कि उस राज को फाश करना है। हमने लोगों को जाके बताना नहीं वो फलाने दी कुड़ी इंज दी ते फलाने दा मुंडा इंज दा है, हमने बताना नहीं है, बल्कि उसको दबाना है। राज फाश नहीं करना, बल्कि उस पर पर्दा डालें, ताकि आपके घर का भी कोई भेद जो है वो छुपा रहे और आपके घर का भेद भी बाहर ना जाए। हालेलुया। बात की समझ आ रही है? समझ आ रही बात की? तारीफ जा सकते हैं? जी आगे बढ़िएगा। मुबादा जो कोई उसे सुने तुझे रुस्वा करे और तेरी बदनामी होती रहे। इस तरह होवे कि कोई दूसरा सुने ते फिर की होवे, तेनू रुस्वा करे ते तेरी भी बदनामी होवे। इंज ना होवे कि तानू भी रुस्वा किया जाए, तानू भी झूठा किया जाए ते ताड़ी बदनामी होए। तो हमने इस बदनामी से बचना है। इस बदनामी से हमने अगर बचना है तो किसी की आपजोई ना करें, किसी को बुरा भला ना कहें। इमसाल 28 पाप पढ़ेगा, उसका 20 और 21 आयत पढ़ेगा। दयानतदार आदमी बरकतों से मामूर होगा। दयानतदार आदमी किदे नाल होएगा? बरकतां नाल भरिया होएगा। जेड़ा दयानतदार आदमी है ना, ईमानदार आदमी, उनके कोल बड़ी बरकत होंगी, तो किसी का राज फाश नहीं करेगा। लोग अगर उससे बातें, आप देखें हम जाते हैं बड़े लोगों के घरों में जाते हैं, लोग अपने दिल की बातें में बताते हैं, लोग अपने घर के बारे में बताते हैं, तो अगर पादरी अगर लोगों ने घर दी गल्लां दसना पैन तो फिर की होएगा? फिर पादरी चंगा होएगा? पादरी उनको घर को बढ़न देगा? पादरी ने कोई गल भी नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें कहना पादरी साहब साड़ी गल्लां के जाके दस देंगे। पादरी जो है, जो खुदा के लोग हैं, कलाम लिखा गया दयानतदार आदमी बरकतों से मामूर होगा, लेकिन जो दौलतमंद होने के लिए जल्दी करता है सजा से ना छूटेगा। तो जड़ा दौलतमंद होने जल्दी करता है वो सजा पाएगा। कई दफा दौलतमंद होने के असीं गलत राह चुन लेने हैं, चुनते कि नहीं चुनते? चुनते हैं ना, गलत राह, लड़ाइयाँ झगड़े, चोरियां चकारियां डाके लोग लगाते हैं, और उसमें भी क्या होता है, लोग गलत राह चुन लेते हैं, अमीर होना चाहते हैं, लेकिन अगर खुदा ही सरफराज न करे तो आप कभी सरफराज नहीं हो सकते। जी आगे बढ़िएगा। तरफदारी करना खूब नहीं, और ना ये कि आदमी रोटी के टुकड़े के लिए गुनाह करे। आदमी की करे? रोटी के टुकड़े लिए गुनाह करे। खानी तो एक ही रोटी है या दो रोटियां तुम खाते जी, सारे दिन च कितनियां 4 5 6 रोटियां खा जाते होगे, तो इस रोटी के बदले तुम गुनाह करो तो फायदा होगा। रोटी तुहानू मिलनी मिलनी, क्योंकि खुदा ने वादा किया है। खुदा ने क्या किया है? वादा किया है, रोज की रोटी वो देगा, और जो आपके हिस्से की है ना वो आपको मिलनी है। आप कहीं पर भी हो, आपका हिस्सा आपको मिलना है, लेकिन इसके लिए अगर गुनाह करते हैं तो फिर वो अच्छा नहीं है। वाइस 5 पाप निकालेगा। उसकी दूसरी है बोलने में जल्दबाजी ना कर, और तेरा दिल जल्दबाजी से खुदा के हुजूर कुछ ना कहे। बोलने में जल्दबाजी ना कर, ते जल्दबाजी भी नहीं करनी, ते कुछ कहना भी नहीं है खुदा ने, कि ऐसा ना हो कि असी कुछ मन्नतां मान ली तो बाद पूरी ना की जान, तो फिर की होएगा? फिर असी खुदा दे दूर झूठे ठहरांगे। तो इसलिए हमने दावे भी नहीं करने, हमने ऐसी बात भी नहीं करनी। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो खुदा के हुजूर वही बात करें, जल्दबाजी नहीं करनी, पहले उस पर सोचें, उस पर ध्यान करें, और फिर आप जो है वो खुदा की तरफ तवज्जो करें। जी आगे बढ़िएगा। क्योंकि खुदा आसमान पर है और तू जमीन पर, इसलिए तेरी बातें मुख्तसर हों।
زیادہ لمبی باتیں کئی دفعہ وہ گل کر لگ رہے تو پھر وہ گل لوگ ٹوٹن ہی نہیں دیندے ایڈیاں لمبیاں سٹوریاں چھوڑ دیندے نے کہ سٹوری ختم ہی نہیں ہوندی تے جیڑا کوئی مہمان گھر جاتا ہے نا وہ گل کرنے کا موقع نہیں ملتا اپنی سٹوریاں سنا دیندے نے لوگ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا آپ بھی تو اگر مہمان جاتے ہیں نا کسی گھر میں تو جب آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو وہ گھر والے کیا کرتے ہیں اپنی سٹوریاں سناتے رہتے ہیں آپ کی بات ہی نہیں سنتے تو کلام کیا کہتا ہے کلام کہتا ہے مختصر بات کریں آپ بھی مختصر بات کریں چھوٹی بات کریں تاکہ دوسرے کو موقع ملے آپ کی بات سننے کا اور کرنے کا آمین ہلیلویا بات کی سمجھ آ رہی ہے نا ہلیلویا بھائی 7 باب نکالے گا 8 اور 9 پڑھیے کسی بات کا انجام اس کے آغاز سے بہتر ہے کسی بات کا انجام اس کے آغاز سے بہتر ہے جی آگے پڑھیے گا اور ہر بردبار ہاں جی بردبار متکبر مزاج سے اچھا ہے تو اپنے جی میں خفا ہونے میں جلدی نہ کر کیونکہ خفگی احمقوں کے سینے میں رہتی ہے کہتا ہے اپنے جلدی تو خفا نہیں ہونا اے نہ ہوئے کہ تو خفا ہونا ہے کیونکہ خفگی جڑی نا وہ احمقاں دے سینے تے کی ہے انہاں دے سینے وچ رہندی ہے خفگی جو ہے نا یہ انسان کو دور کر دیتی ہے کئی دفعہ ہم ناراض ہوتے ہیں اور رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کئی دفعہ ہم اچھے دوستوں کو چھوڑ دیتے ہیں کئی دفعہ ہم اپنے رشتہ داروں کو اچھے رشتہ دار جو ہوتے ہیں ہم ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں ناراضگی نہیں کی بات جاتی ہے کہ خدا اسی اپنے آپ کو جڑنا وہ اینا متکبر کر لینے ہیں اینا کہ اسی اپنے آپ کو لگ کر دینے لوگوں تو کہ اسی دوسرے کو بلانا پسند نہیں کرتے لیکن اس بات کے لیے بھی خدا ہمیں کہتا ہے کہ کبھی بھی جو ہے وہ ناراضگی آپ کی اتنی بڑی اتنی زیادہ نہ ہو وائس 8 باب نکالیے گا دوسری اور تیسری آیت پڑھیے گا میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ تو بادشاہ کے حکم کو خدا کی قسم کے سبب سے مانتا رہ میں تجھے صلاح دیتا ہوں وائس سلیمان نبی یہ بات لکھتا ہے کہتا ہے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ تو بادشاہ کے حکم کو خدا کی قسم کے سبب سے ماننا یعنی کہ دیکھو بسنت سے پیچھے بسنت دے وچ کی ہویا کہ بادشاہ نے حکم دیتا ہے کہ تسی گڈیاں فلاں اس طرح یعنی کہ جو بھی قانون انہوں نے دیے اس کے مطابق اپنے اس قانون کو فالو کرنا ہے بہت سارے لوگوں نے فالو کیا ہوگا بہت سارے لوگوں نے نہیں کیا تو کیا ہوا جن لوگوں نے فالو نہیں کیا ان پہ مصیبت آئی پریشان بھی ہوئے پریشانی میں بھی رہے اور مصیبت میں بھی پھنسے رہے جی آگے بڑھیے گا تو جلد بازی کر کے اس کے حضور سے غائب نہ ہو اور کسی بری بات پر اصرار نہ کر کیونکہ وہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے بادشاہ جو کچھ چاہتا ہے وہی کرتا ہے کیونکہ بادشاہ نے جو قانون جو بنا دیا اس قانون کو وہ فالو کرتا ہے اس لیے ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے تو ہمیں اپنے حکمرانوں کے بھی تابع رہنے کی ضرورت ہے جب حکمرانوں کے تابع رہیں گے تو پھر آپ برکت پائیں گے اور میرے عزیزو خدا کسی گنہگار کی ہلاکت نہیں چاہتا اور خدا کا کلام ہمیشہ ہمیں تقویت دیتا ہے خدا کا کلام ہمیشہ ہمارے لیے راستے اچھے بحال کرتا ہے اور ہمیں اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے خدا کا کلام جو آج ہم نے سنا ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے خدا کے ساتھ جڑنا ہے اور جو ایوب نبی بات کہتا ہے کہ میں ٹھیک ترازو میں تولا جاؤں تو ہمیں بھی اس بات پہ دھیان کرنا ہے ہم نے بھی اپنے آپ کو اس بات پر لانا ہے کہ ہم بھی ٹھیک ترازو میں تولے جائیں تاکہ ہم کم نہ نکلیں اگر ہم کم نکلیں گے تو پھر سزا پائیں گے خدا کے اس کلام کے ذریعے سے ہم سب کو بڑی برکت دے آمین